नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद। शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा, जबरदस्ती थोपी जा रही थी हिंदी भाषा। 5 तारीख को मनाएंगे मराठी विजय दिवस। हुबली सहित कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली झूठी धमकी। हुबली एयरपोर्ट पर बढ़ा दी गई थी सुरक्षा। पुलिस कमिश्नर ने कहा, हर एंगल से की जा रही जांच। सांसद मनीष जायसवाल ने की थी तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत। फ्री में बुजुर्गों को करवाएंगे फ्री यात्रा। कहा, मुझे अपने बुजुर्गों का मिलेगा आशीर्वाद। हुबली में ज्योति पाटिल नई मेयर हुई नियुक्त। कहा, हुबली धारवाड़ की सुंदरता पर दिया जाएगा जोर। नगर निगम के वरिष्ठ सदस्यों को विश्वास में लेकर काम करने की जताई मंशा। हुबली के रामसेना के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। गायों की रक्षा करने गए कार्यकर्ताओं को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विवाद को लेकर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हिंदी भाषा को जबरदस्ती यहां थोपा जा रहा था, उस अध्यादेश को हमने हटा दिया। महाराष्ट्र के लिए ये विजय और उत्सव का दिन है। आगामी 5 तारीख को हम इस अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले थे, लेकिन जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इसलिए हम 5 तारीख को मराठी विजय दिवस के रूप में विजयोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों नेता एक साथ मंच साझा करेंगे। देखिए, मराठी विजय दिवस, जो मराठी विजय दिवस है, हम एक साथ आ गए, पूरी मराठी जनता, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, कांग्रेस के लीडर्स, और हमने जो हिंदी ज़बरदस्ती यहाँ कर रहे थे प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में, वो अध्यादेश को हमने हटा दिया, वो पीछे ले लिया। महाराष्ट्र के लिए ये एक विजय का, एक जल्लोष का दिन है। तो 5 तारीख को हम एक मोर्चा निकालने वाले थे इस अध्यादेश, सरकारी आदेश के खिलाफ। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम 5 तारीख को एक भव्य विजय जल्लोष का कार्यक्रम करेंगे, मराठी विजय दिवस। और उसमें 5 तारीख को होगा ये वर्ली में जो डोम सभागृह है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी एक साथ मंच साझा करेंगे। जो महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है कि ये 2 नेता, 2 भाई एक साथ दिखने चाहिए। मुझे लगता है 5 तारीख को ये नज़ारा पूरे राज्य को और देश को दिखे। महाराष्ट्र में चल रहा हिंदी भाषा विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में त्रिभाषा सूत्र को लेकर विवाद था। हिंदी पहले से हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हम इसका आदर करते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि मराठी स्कूलों में किसी अन्य भाषा को पढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में आंदोलन होने से पहले ही हिंदी भाषा के प्रयोग के फैसले को रद्द किया है। इसके विषय पर कोई विवाद था, क्योंकि पहले से हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा ही है, अपने हिंदी के बारे में आदर है ही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि वह पहले से, मतलब अगर मराठी स्कूल जो होता है तो मराठी स्कूल में तीसरी भाषा की आवश्यकता नहीं है। बाद में 5वीं के बाद, 8वीं के बाद अगर ऐसा सब्जेक्ट आता है तो ठीक है। ये भी सब्जेक्ट था कि भाई एक साल में 10 बार मतलब उनको पढ़ाने वाले थे, लेकिन तो भी इतने छोटे बच्चों को अगर मराठी लैंग्वेज में अगर स्कूल है तो वहाँ तीसरी भाषा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसे आवश्यकता थी भी, लेकिन वहाँ के लोगों ने, मराठी लोगों ने एक विरोधी भूमिका ले लिया। और माननीय जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है, इन्होंने मतलब इनका आंदोलन होने के पहले ही मतलब एक शिक्षण मारा है, और उन्होंने मतलब जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग होने वाला था उसको रद्द किया है।
हुबली एयरपोर्ट समेत राज्य के कई एयरपोर्ट पर बम की सूचना की फर्जी सूचना मिली है। इसी को लेकर हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने कहा कि हम इस धमकी की जांच कर रहे हैं। ये धमकी एक मेल के जरिए मिली थी, जिसके बाद हुबली एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೆಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಮೇಲನ್ನು ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಕಮಿಟಿಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ರದ್ದು ಥ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೋಕುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರೇನಾದರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಮೇಲ್ ಇದೇ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೇಲ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು NC ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು FIR ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಥ್ರೆಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಥ್ರೆಟ್ ಕಮಿಟಿದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ देयर साइड। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के सपने को साकार करने के लिए सांसद मनीष जायसवाल ने सांसद तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है। इस यात्रा को लेकर मनीष जायसवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के उन बुजुर्गों और तीर्थ यात्रा से वंचित लोगों को सम्मान और अवसर प्रदान करना है जो लंबे समय से इसकी कामना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ क्षेत्र के बेटा के रूप में मुझे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देगी। देखिए, खुशी तो बहुत हो रहा है, इसलिए कि ये अंतरात्मा वाली जो खुशी होती है ना, जैसे कोई चीज़ कोई खुशी होता है, जैसे आप कोई स्वादिष्ट चीज़ खाते हैं तो क्षणिक खुशी रहता है, लेकिन कोई बहुत ऐसा काम आप करते हैं जो कि आपका आत्मा तृप्त होता है। तो ये एक ऐसा काम है जिससे आत्मा पूरी तरह से तृप्त है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अनंत तक ये चलता रहे। मनीष जायसवाल एज अ सांसद एक नया कीर्तिमान स्थापित किए, एक लकीर खींचे हैं। क्या लगता है इसके बाद किस तरीके से और भी सांसद या और कोई जो राजनीतिक दल के लोग आगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने सेवा भाव से ये किया। राजनीति अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे राजनीति का कुछ स्टाइल मैं आपको बता देता हूँ। राजनीति दलाली के लिए किया जा सकता है, राजनीति दबंगई के लिए किया जा सकता है और राजनीति सेवा के लिए भी किया जा सकता है। तो आपको अपना भाव चुनना पड़ेगा कि आप कौन से भाव से राजनीति करते हैं। हम सेवा भाव से राजनीति करते हैं, इसलिए आप देखे होंगे इसी साल हम लोगों ने 101 जोड़ियों की शादी करवाई, गरीब बहनों का शादी, गरीब परिवार के बच्चों का शादी हम लोगों ने पूरे धूमधाम से करवाया। उसके बाद रामनवमी में आपने देखा होगा ऐतिहासिक त्यौहार है, तो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को बचाने के लिए हम लोगों ने हस्त शस्त्र जो खेल होता है उसका हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। हम लोग अपनी बहनों को लहंगा जो है बहुत पहले से देते आए हैं और इस साल 12,653 लहंगा हम लोगों ने इस साल वितरित किया है। बड़ी बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता उनको डोर डिलीवरी, मतलब उनके घर तक जाकर के इस लहंगा को पहुंचाते हैं। ये बड़ी बात है। प्रेरणा कहाँ से आएगी? अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो सेवा, समाज सेवा का जो परिकल्पना है, जब आप मोदी जी की तरफ देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि भाई ये एक सेवा की मूर्ति है और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से इतना एक मैं तो ये कहूँगा कि उनके द्वारा एक इतना पुनीत कार्य किया जा रहा है और खास करके एक ये जो तीर्थ यात्रा इन्होंने शुरू की है, इससे जितने भी श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे इतना लाभान्वित होंगे और जो वहाँ दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेके आएंगे, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा और हम सबों के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि उनके इस पुनीत कार्य में हम लोग सब साक्षी बने। मैं हजारीबाग सांसद श्री मनीष जायसवाल जी पूर्व में जब विधायक थे तभी उन्होंने सेवा कार्य में कीर्तिमान स्थापित किया और उसके फलस्वरूप हजारीबाग की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला और आज जब वो सांसद बने तो पूरे हजारीबाग के लोकसभा क्षेत्र के सभी जो बुजुर्ग लोग हैं
अभिभावक वृंद है, सबको तीर्थ कराने का संकल्प उन्होंने लिया। ये काफ़ी सराहनीय और काफ़ी आशीर्वाद देने वाले और काफ़ी पुण्य का काम है और हजारीबाग की जनता उनको भूरी भूरी से प्रशंसा कर रही है और यह राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक बहुत व्यापक तरीके से जो कार्यक्रम है इसकी सराहना की जा रही है और ये काफ़ी बेहतरीन काम है, काफ़ी धार्मिक काम है जिसकी हम सभी शुभकामना करते हैं कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। हुबली में ज्योति पाटिल को नई महापौर चुना गया है, लेकिन अपना पदभार संभालने के बाद नई महापौर के सामने पेयजल और कचरे से निपटने की समस्या पैदा हो गई है। इसी को लेकर मेयर ज्योति पाटिल ने कहा कि शहरों के बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान देना, जुड़वा शहरों का विकास कार्य किया जाएगा। साथ ही कहा कि हुबली धारवाड़ की सुंदरता पर अधिक जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल को बेहतर बनाया जाएगा और शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में युवा आएंगे। तो वहीं उन्होंने नगर निगम की वरिष्ठ सदस्यों को विश्वास में लेकर अच्छा काम करने की मंशा जताई। ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಈ ಜನರ ಮೇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಈ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 24 ತಾಸು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದಿನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಥವಾ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಧಾರವಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಆಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ, ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದು ಪಾಲಿಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಮೇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಪದ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ತರಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಯುಜಿಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕಸ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ABC ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳಚೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 110%. ಇದು ಯಾವ ಮೇಯರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಟ್ಟ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿನ ಮೇಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಅವನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಾನು 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ.
ವಿವಿಧ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧಕಗಳನ್ನ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಕಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೀತಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಏನೇನು ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿದ್ವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬಿಟಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೋಡ ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನು ಕ್ರಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 24/7 ಆಗ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದಾವ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಪೇವರ್ಸ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಜೋಡಿಸೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬಿಟಿದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸೊ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಜನ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇದ್ದಲ್ಲೇನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಲುವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಅದ ತಪ್ಪದ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. तापी में कलेक्टर डॉक्टर विपिन गर्ग की अध्यक्षता में व्यारा जिला सेवा सदन में जिला स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वागत कार्यक्रम के माध्यम से जिले के नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संपर्क स्थापित होता है और नागरिकों की व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतें, आवेदन और सुझाव सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ ही समस्याओं का तत्काल और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाता है। મારું નામ ગામિત પ્રીતિકાબેન જમુભાઈ, ગામ સરૈયા, તાલુકો વ્યારા, જિલ્લો તાપી છે. આ નુરજીભાઈ બાદલાભાઈ મારા મામા છે. અમે અરજી આપેલી મામલતદારમાં, પાણી બંધ થઈ ગયેલું 7/12નું, એટલે તો અમને જવાબ ના મળેલ. તેથી અમે જિલ્લા સ્વાગતમાં અરજી કરેલ. આજ રોજ 30/6ના રોજ 30/6/2025ના રોજ અમને હકારાત્મક જવાબ મળેલ છે. हजारीबाग के शहर वासियों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। शहर के विभिन्न जगहों पर पुलिस की टीमों ने बाइक से गश्त की। इसी क्रम में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने रक्षक पुलिस पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस बाइक पुलिसिंग अभियान को सैम टीम नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपराध की रोकथाम नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं को भी चिन्हित करना है जो नशे की लत की ओर बढ़ रहे हैं। हाल के समय में हजारीबाग में नशा और अपराध की घटनाओं में इजाफा देखा गया है, जिससे शहर का माहौल भी बिगड़ने लगा है। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए व्यवसायियों ने हजारीबाग बंद का आह्वान भी किया था। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि इस विशेष यूनिट को हर स्थिति में सतर्क और सक्रिय रहने का प्रशिक्षण दिया गया है। आज हजारीबाग पुलिस ने एक नई बाइक पेट्रोलिंग टीम का गठन किया है, जिसमें अभी 50 लोगों के एक टीम का गठन किया गया है। ये 2 साइड टीम है, जिसको 50 बाइक विद ऑल फिटिंग्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हूटर है, लाइट है और मेडिकल इक्विपमेंट भी है।
ये बाइक पेट्रोलिंग टीम जो है वो टोटल हम लोगों ने 160 जगह चिन्हित किया है पूरे हजारीबाग शहर में। ये शहरी क्षेत्र के पेट्रोलिंग के लिए है, जिसमें जो शहर के मुख्य मार्केट हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई नशाखोरी का काम करते हैं या कोई क्रिमिनल इंटेंट के लोग वहाँ छुप के रहते हैं, वहाँ ये लगातार टीम मॉनिटरिंग करेगी। ये टीम सेंट्रली मॉनिटर होगा, मतलब ये सीसीआर के कंट्रोल में होगा और डायरेक्टली एसपी हजारीबाग के कंट्रोल में होगा। और हर दिन ये टीम सिर्फ एक ही डेडिकेटेड रूप से शहरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग करके शहर को क्लीन करने के लिए ये बनाया गया है। साथ ही जो पहले से कुछ पीसीआर वाहन हमारे बंद थे, आज हम लोगों ने 5 पीसीआर वाहन को पूरी तरह से तैयार करके आज इसको भी एक्टिव कर लिया है। तो ये मेरा उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र के लोगों को सेफ फील कराने के लिए और उनमें कोई भी अगर डर का वातावरण ना हो, साथ में नशाखोरी खत्म हो जाए, इसके लिए ये टीम को तैयार करके हम लोग इसको कर रहे हैं। हुबली में गायों की रक्षा करने गए रामसेना के 4 कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया, जहां कार्यकर्ताओं को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा और मारने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस शरारत की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की गई है। इसी को लेकर हुबली के सांगोली यात्रा सर्कल में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि रामसेना के कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಾನುಷವಾದಂಥ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಂಥ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಿತ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕೊಲೆನೇ ಮಾಡೋರಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ರೀತಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರ? ಗೋ ಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಅಂಥ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ FIR ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು? ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇರೋದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ DC ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಮಾನುಷ ಘಟನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಮಕನ್ಮರಡಿಯ CPI ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೆದರಿಸಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಮಕನ್ಮರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ CPI ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ CPI ಅನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹಸ್ತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಅಮಾನುಷ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೋಮೋಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-40 ಜನ ಗೂಂಡಾಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೆಗಡಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
हुबली में फिल्मी अंदाज में व्यक्ति का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसी मामले को लेकर पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में एक व्यक्ति को अपहरण कर एक लड़की के चलते बेरहमी से पीटा गया। फिलहाल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ನಲ್ಲಿ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12:30 ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು 6 ಜನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ವಿನಾಯಕ್ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಬೇಡ ಈ ಹುಡುಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅನ್ನೋವಂಥವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ 5 ಜನ ಅವನ ಸಹಚರರು, ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಆ ವಿನಾಯಕ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, 2 ಕಲಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಕಸ್ಬಾ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನೋನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಜನ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜು, ನವೀನು, ನಿಖಿಲ್, ಮನೋಜ್, ಯಶವಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿರಿಯದ್ದಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮರಿಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 6 ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಡಿಯೋದು, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ 4 ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು ಗಡೀಪಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಮನಸ್ಸಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇವನು ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅವನು ರಿಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಲಯನ್ಸು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಪಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ದ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಿನಾಯಕ್ ಹೆಂಡತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇವನೇ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಆದ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಇವನು ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನೋರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇವನು ಸಹಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಬಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಬಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಇದೆ.
अकोला में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर ड्राइवर से पूछताछ की, जिस दौरान चोर ने चोरी की बात को कबूला, जिसके बाद पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर बाइक और एक अन्य गाड़ी भी बरामद की है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।